كيف نشفى من حب تونس الذي يجري فينا مجرى النفس؟ كلمات تغنى بها الشاعر محمود درويش عن سحر وجمال تونس الخضراء وإرثها التاريخي العريق الحافل بالأمجاد والازدهار وهندسة عمرانها التي مزجت الحاضر بالماضي. تمثل تونس حلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا، وقد تأثرت بالحضارات العريقة التي قامت في المنطقة وخاصة الفينيقية، والتي لا تزال آثارها حاضرة إلى اليوم بمتحف قرطاج. Nous sommes au musée national de Carthage. Carthage est la première capitale de l'Afrique du Nord pendant 15 siècles. Ce musée national était officiellement ouvert en 1987. Tout ce qu'on voit dans ce musée était trouvé seulement à Carthage. Les mosaïques un peu partout en Tunisie étaient des mosaïques pavimentales. Donc, كانوا على القاع على الأرض كلهم وحاتنا حطيناهم على sur les murs خاطر on n'a pas suffisamment d'espace dans un musée باش نحطوا toutes les mosaïques على القاع. Donc les mosaïques حطيناهم على les murs, mais parfois فما des mosaïques اللي quand on les a trouvés فما حاجات ناقصة. Donc endommagés bien sûr 2000 ans 2000 ans معناها مغطين تكسروا. Donc on les a ramenés كيما لقيناهم. فما une école, l'ancienne, préfère en général يقول لك خلي الموزايك comment la trouver. C'est une partie ماهيش موجودة خليها كيما هي. C'est pour ça que فما des mosaïques توا تشوفهم في les musées تلقى une grande partie, parfois la moitié, parfois أقل ما لقيناهاش. فما l'école moderne تقول لك لا puisque on a les mêmes pierres هما رخام. C'est du marbre tunisien de couleur naturelle. Donc, نلقاوها في تونس. Pourquoi pas, on ne remplace pas les petits morceaux, les مش موجودين, on les remplace. Donc, فما discussion. Mais en général, en Tunisie, c'est l'école ancienne qui gagne, qui préfère, معناها, on laisse معناها كيما هي كيما لقيناها. هنا عندنا une collection des حجر en calcaire اللي قاعد يعني لقيناهم un peu partout à Carthage. الحجر هذايا des boules de catapulte كانوا يستعملوه contre les murailles وإلا les monuments الكبار وإلا des forteresses durant les guerres, par exemple la première, deuxième, troisième guerre punique وإلا les guerres durant l'époque romaine pour détruire les murailles ou bien détruire les monuments pour envahir bien sûr Carthage ou bien ailleurs. Donc لقينا هذوما en calcaire, mais on l'a trouvé aussi en grès. Et on a trouvé en granit. Le granit n'est pas tunisien, on n'a pas de granit en Tunisie, que ce soit les colonnes ou les boules de catapulte. Donc le granit vient de l'Égypte, de Aswan, bien sûr, de l'Égypte, vers toute la Méditerranée, et surtout vers Carthage, bien sûr, comme deuxième ville romaine après Rome. C'était la ville de Carthage, surtout entre le 2e et le 3e siècle après Jésus-Christ.
الموزي هذايا هما دو ساركوفاج. On les a trouvés bien sûr à Carthage, qui datent du 4e siècle avant Jésus-Christ. لقيناهم مع بعضهم ensemble, dans la même fossée bien sûr, en marbre rose. L'exceptionnel في les deux sarcophages هذوما كونوا الغطاء نتاعهم فما une sculpture d'un homme et une sculpture d'une femme. On essaie d'identifier bien sûr ces deux personnages, donc on ne sait pas si le visage de l'homme représente l'homme qui était enterré fi wasta ou bien pour la femme, mais on sait très bien que le premier sarcophage représente l'image d'un homme en train de marcher en levant la main droite en signe de paix, c'est un signe phénicien, donc de paix, et en train de marcher avec une sorte de boîte. Il tient dans la main gauche une sorte de boîte, comme s'il est en train d'offrir à une divinité donc un cadeau. زرنا هذا المتحف العريق ووجدنا هنالك حضارة ترتبط بالحضارات الفرعونية والحضارات البابلية في العراق. العراق مهد الحضارات، حضارة وادي الرافدين أيضا. وجدنا هنالك ترابط بين هذه الحضارة والحضارات التي في وادي النيل ووادي الرافدين. فحقيقة أعجبنا بهذا التراث وبهذه الحضارة وبما رأيناه من آثار عظيمة في هذا المتحف. بالرغم من صغر مساحة تونس إلا أنها تضم باقة من المدن والقرى السياحية التي تشهد إقبالا متزايدا من السياح سنويا. Bah voilà, on est en Tunisie, on est bien, il fait beau et les gens sont accueillants. En plus, Sidi Bou Saïd, c'est la première fois qu'on met les pieds ici. C'est fabuleux, c'est du rêve. En plus, cette café-là, c'est quelque chose d'extraordinaire. احنا هون بتونس إجازة كتير حبيناها، كتير حلوة. حلوة كتير. Oui, حلوة كتير، حبيتها. J'étais ici en Tunisie parce que je m'avais fait plein de copains. J'ai fait du quad hier, on a fait Capon. Et aujourd'hui, on fait une sortie archéologique. Ben oui, je reviendrai peut-être quand je serai un peu plus grand. ولعل قرية سيدي بوسعيد الساحلية والتي تجبر كل زائر التجول فيها سيرا على الأقدام بغرض الاستمتاع بمشاهدة أبنيتها والتي تمتاز باللون الأبيض ونوافذها زرقاء اللون. تحولنا من كرتاج توا لسيدي بوسعيد أو سيدي أبو سعيد الباجي، لأنه هو من مدينة باجة في الغرب في الشمال الغربي. مدينة سيدي بوسعيد هي مدينة سياحية 100%. هي أساساً أسست عندها يعني تقريباً 300 سنة. فأسسها الأندلسيون اللي جاوا من إسبانيا وقعدوا فيهم اللي قعد في المغرب وفي الجزائر وفيهم اللي جاء لتونس، يعني مجموعة منهم بدأت أسست مدينة سيدي بوسعيد. لكن سيدي بوسعيد نفسه هو رجل صالح وعالم من العلماء من مدينة باجة، عاش في هذه المنطقة أو على هذه الهضبة في القرن 12، يعني تقريبا 800 سنة، ودفن قبره هو اللي تشوفوا فيه ورايا توا، دفن هنا. ثم وقت اللي جاوا الأندلسيون كما قلنا المجموعة منهم أسسوا مدينة سيدي بوسعيد وبناوا مقام سيدي بوسعيد اللي هو البناء اللي احنا فيه. أجمل ما في قرية سيدي بوسعيد أعلى ما فيها التي تطل على مناظر جميلة ورائعة. احنا في أعلى نقطة في سيدي بوسعيد اللي هي يعني كما تشوفوا البحر ورايا، يعني المنطقة اللي تشوفوا فيها هي مدخل خليج تونس، البحر المفتوح اللي يؤدي إلى صقلية وإيطاليا.
هذايا سيدي بوسعيد يأكد أن سيدي بوسعيد كانت وما زالت هي نقطة مراقبة مهمة جدا، المدخل كرتاج وطبعا توا المدخل تونس. وممكن حتى نجم نشوفوا من الجهة هذه زنبرة وزنبرتا اللي هما جزر دوزيل، واحدة كبيرة واحدة صغيرة، اللي هما يعني قاعدة عسكرية طبيعية تحمي مدخل مدينة تونس، مدخل الشمالي الشرقي لمدينة تونس وخليج تونس بصفة عامة. ثم نجم نشوفوا من هنا زادة الكابون الوطن القبلي اللي هو مقابل جهة كرتاج وجهة تونس، واللي كان أساسا في العهد الفينيقي والعهد الروماني والبيزنطي أيضا كان يعني مغارات، كانوا يستعملوا يحفروا مغارات ويجيبوا الحجر دي بلوك دو بيير لو غري، ça s'appelle le grès الهوارية، لا فيل اسمها الهوارية، وكانوا يعديوها بالبطوات بالبحر بيان سور من الكابون حتى الكرتاج. وسيدي بوسعيد نفسها كانت جزء من كرتاج وكانت قاعدة عسكرية بالنسبة لمدينة قرطاج. هذا حرقوس، هذا حرقوس متاع سيدي بوسعيد، ونعملوه للعرايس وللسواح اللي جاونا بمناسبات، كل المناسبات نعملوه فيها. هذا هي خلالة لابغوش تراديسيونيل نتاع النساء قبل، كانت قبل المرأة تقليدية تعمل هنا خلالة وردة حاجة، فهمت عليا. ومرحبا بكم في تونس، شمس تي في. بالحسن على الجبل يراجي. أما العاصمة تونس والتي تشتهر بشارع بورقيبة حيث الأسواق والمراكز التجارية. Abi Bourguiba, bien sûr, c'est l'avenue principale de la ville de Tunis, presque 2 kilomètres. Personnellement, j'avais le plaisir et j'étais très honorée de vous connaître, enfin l'équipe elle-même et surtout la chaîne algérienne Shams TV. Merci beaucoup. وكان ضمن جولتنا السياحية في تونس العاصمة المعرض الدولي للسياحة والذي يهتم بما هو سياحي وثقافي. فرصة للعارضين للترويج والتسويق لمختلف منتجاتهم وخدماتهم. D'abord, vous êtes la bienvenue en Tunisie. Nous, on participe au marché international de tourisme dans son édition 24e et on est tout le temps dans ce marché. Nous, on est l'Office d'aviation civile et des aéroports. On gère 7 aéroports parmi 9 aéroports tunisiens. Donc, à travers ce stand-là, on montre qu'on a une capacité aéroportuaire assez importante et qu'on est là donc, pour donner une bonne qualité de service pour les passagers qui souhaitent visiter la Tunisie. On souhaite vivement que les Algériens, comme ils le ont toujours démontré, de venir massivement en Tunisie à travers nos 7 aéroports, Tunis-Carthage, Djerba-Zerzis, Sfax, Stina,
Tozeur Nafta, Gabes Matmata, Gaf Saksar et Barqa Indraham, qui n'est pas très loin de la frontière algérienne. نحن في الصالون هذا نشاركوا عنا توا 15 عام أكثر من 15 عام نشاركوا عاملين دي زوفر سبيسيال باش نقدموا لي سيرفيس تاعنا وباش نروجوا منتوجنا كسوا للتوانسة وإلا حالة الجزيرية خوينا الجزيرية. Hello, I'm Sarah Macy and I'm a journalist within the luxury yachting industry, and I've been invited to Tunisia for a press trip to appreciate all of the wonders that this beautiful country has to offer. We're here at the show today to explore some of the businesses and the new inspiration behind Tunisia and basically to understand what we can tell our audience back in Europe and America and encourage them to come and visit. It's been a fantastic trip so far. We're staying in a lovely hotel in just outside of Carthage. We've been and seen a lot of archaeological finds in Carthage. We're about to go to a blown glass museum, which we're very excited about, and we're also going to go and visit the souks and do some shopping this afternoon. The shopping is wonderful here, and to be honest, my favourite thing about Tunisia is the people. It's one of the friendliest places I've visited. I'm very lucky in my job as a travel journalist to travel around the world, and we always get an incredible welcome here in Tunisia. It's been wonderful to meet the team from Shems TV. They're doing an incredible job to promote tourism in Algeria, and certainly I will be writing some very, very highly spoken words about Algeria and all the wonders that you have to offer. So thank you to Shems TV for everything that you're doing to promote tourism. It's a beautiful place, and we all look forward to visiting more and more regularly. La carte Rafaqni, c'est une carte co-brandée entre la société Largest Info et la Poste tunisienne. Il s'agit en fait d'un porte-monnaie électronique. Pour être titulaire de cette carte, le client algérien n'est pas obligé d'ouvrir un compte ou de se casser la tête ou quoi que ce soit. Donc il suffit de s'inscrire en Algérie. Et Gilles Tounes, il récupère sa carte Rafaqni parmi la liste des bureaux en Tunisie qui offrent ce service, qui commercialise cette carte. C'est une carte qui est rechargeable des dinars tunisiens, qui lui permet des achats via TPE, des paiements via TPE, des retraits espèces via DAB et des paiements via Internet aussi. Donc pour les paiements TPE, puisque elle va servir à des paiements dans des cliniques, dans des restaurants, et ça, des fois les paiements techniques, les paiements aux cliniques, ça nécessite des gros montants. Donc le paiement c'est à concurrence du solde. معناتها ما فماش un plafond bien déterminé. S'il doit payer 10 000 dinars, eh ben, il va payer 10 000 dinars. Et c'est une nouveauté sur le marché tunisien. Et c'est une carte qui garantit la sécurité à notre client algérien. Bienvenue en Tunisie. Ce qui nous intéresse le plus, c'est par rapport à nos clients. C'est un produit très intéressant, très facile d'accès pour le client algérien. Client algérien qui est connu surtout pour avoir sa sacoche juste à côté, plein de l'argent liquide. Là, c'est un produit qui va sécuriser l'argent des clients, du visiteur ou du touriste algérien. Donc l'Algérien, quand il arrive, il va directement déposer les fonds au niveau de la poste. On a choisi cette carte parce que d'abord elle est sponsorisée c'est une Mastercard. Elle est avec un allié de poids qui est la poste tunisienne qui sécurise. Et donc le client peut récupérer de l'argent n'importe où, n'importe quel bureau de poste ou n'importe quel distributeur d'argent, il va récupérer. C'est un produit qui nous intéresse non pas aussi par rapport à ça, mais par rapport à certains avantages qu'il accorde aux visiteurs algériens. Dans un premier temps, ça va servir pour les clients algériens qui viennent dans un cadre de tourisme médical. Il y a beaucoup de partenaires de Largest Info
Entre autres, comme nous voyons à côté, beaucoup de cliniques, entre autres Mon Plaisir, Clinique Alissa, plein d'autres partenaires, même dans l'ophtalmologie, qui accordent certaines réductions qui sont assez consistantes. Ça va du 10, 15, voire 20% selon les partenaires. Et là, c'est ce qu'on veut faire pour profiter nos clients actuellement en Algérie. Merci Famtini de votre présence ici dans notre stand, Famtini, au nom de la société Largest Info et au nom de notre partenaire qui est la Poste tunisienne. ومرحبا بكم إن شاء الله. Et pour Inch'Allah, d'avoir une collaboration très étroite avec votre chaîne Shams TV. مرحبا بكم شمس تي في تونس. احنا والجزائريه راهو دوبوي اكستون خاوه نحن نجيوكم تفرحوا بينا. مرحبا بكم في الشين تلاسا. احنا شين اوتيليير اون تونيزي تري كونو و تري كونو اوسي ان الجيري. عندنا 3 اوتيل لو رويال تلاسا مستير 5 ايطوال لو سول 5 ايطوال في المستير. دونك دوكو اللي جاي بحذانا للمستير ينجم يجي يشوف السونتر لو بلو غران اون افريك اي اون تونيزي كونسيرنون معناها السونتر دو تالاسوثيرابي لو رويال إليسا. لو برودوي نتاعنا اللي تري كونو الحمد لله يا ربي في الجي وفي لي زوتر زان زاده في الجيري كاع الجيري كما تقولوا نتوما. دونك وعندنا لو تالاسا سوس لو 4 étoiles. C'est un 4 étoiles avec les toboggans les plus grands en Afrique. Déjà, c'est très connu en Algérie. Bon, on est une agence de voyage placée partout au Tunis. On a 5 points de vente. Point de vente في تونس في اللاك. عندنا في حمامات في سوسة في صفاقس. Bon, on présente le marché tunisien. نخدموا tout ce qui est tourisme local. عندنا البرانش outgoing. نخدموا كيف معناتها tout ce qui est séjour, transfert, aéroport. عندنا les hôtels. عندنا tout produit de la Tunisie موجود عندنا. بالنسبة للكليون الجيريان احنا في تونس يتسموا معناتها الكليون نمرو 1 عندنا. نخدموا برشا مع المارشي الجيريان. عندنا دي بارتنير في الجزائر. اليوم تونيزي بوكينج من وكالة الأسفار اللي عندها موقع مهم في السوق. حققنا 2017 200,000 سائح تونسي. اليوم اذا كان نقدر نقول ما نسنا الاولانيين نقولوا الثانيين. تونيزي بوكينج ان شاء الله عندها برنامج باش تنفتح على السوق المغاربيه. ان شاء الله عندنا برنامج 2018 باش نكونوا في الجزائر وفي المغرب ان شاء الله 2019 باش نكونوا ان شاء الله موجودين السنه في الجي في وهران في عنابه في قسنطينه. مدينة الحمامات، وهي من أفضل وأهم المدن السياحية في تونس، سواء على الصعيد السياحة الداخلية أو الخارجية، حيث يمكن للزائر فيها ممارسة الكثير من النشاطات الترفيهية وزيارة الكثير من الأماكن على غرار قرطاج لاند. ياسمين حمامات التي تضج بمعالم الحياة الحديثة كالمطاعم والفنادق الفاخرة والمتاجر. بداية نرحبوا بمشاهدي قناة شمس تي في وبجميع أحبائنا في الجزائر الشقيقة. المدينة المتوسطية هو منتوج سياحي متكامل يعتمد بالأساس الإيواء أو ليبرجمون توريستيك، الإيواء السياحي الكلاسيكي الموجود أو السياحة الشاطئية. أيضا يعتمد على سياحة المؤتمرات والندوات. عندنا أكبر مركز إكسبو عرض ومركز فضاء معناتها للمؤتمرات، أكبر فضاء مؤتمرات بمدينة الحمامات. أكبر التظاهرات العالمية وقع تنظيمها بهذا الفضاء. أيضا وكما قلت هو المنتوج متكامل، فيه
معناتها سوق تجارية، مطاعم سياحية، مقاهي وقاعات شاي سياحية من الصنف الأول. فيها مدينة ملاهي المعروفة بكارتاجلاند، كارتاجلاند بأجزائها الخمسة، الكارتاجلاند الأم، أكوالاند، علي بابا، علاء الدين، وأخيرا الاتراكسيون جديدة اللي هي كينج كونغ، وهي عبارة عن جران ويت فوق سطح المدينة، واللي إن شاء الله سيقع افتتاحها في شهر مارس، في عطلة مارس القادم. الجارة الشرقية للجزائر كانت ولا زالت الوجهة السياحية الأولى والمفضلة للسياح الجزائريين، فأين وليت وجهك في المدن السياحية التونسية ستجد السياح الجزائريين بالعشرات يستمتعون بقضاء الأسابيع الطويلة في المنتجعات السياحية والنزل وعلى الشواطئ التونسية المعروفة بجمالها. السوق الجزائرية بتونس هي السوق الثانية على المستوى العدد وعلى مستوى الليالي المقاضاة. السوق الجزائرية تحتل معناتها نعطيها أهمية كبرى بمدينة الحمامات وبالمدينة المتوسطية بالخصوص. إخواننا الجزائريين يهتموا كثيرا بالسياحة الشاطئية على مستوى شهر جويلية أوت، لكن أيضا يزورون في كل العطل المدرسية للتمتع بخدمات البارك نتاع كارتاجلاند وعلي بابا المخصص للأطفال، والاستمتاع بكل سهرات المقاهي والمطاعم الموجودة هنا. فالسياحة الجزائرية بتونس هي سياحة متميزة نعطيها كل الأهمية. إخواننا المغاربة الموجودين بالخارج الوطن بالطبيعة نتمنى لهم إقامة وزيارة تونس، اللي هي تونس تعكس الجزائر وتعكس المغرب في بعدها العربي الإسلامي، في بعدها العمراني، في بعدها التقاليد، تقاليد المطبخ، تقاليد الاستقبال. معناتها أن حتى إذا ما تمكنش باش يزور وطنه، تونس تعتبر وطنه ويحس بها بالأخوة العربية والاستقبال العربي والحفاوة العربية. وتونس والمدينة المتوسطية مفتوحة لهم في كل وقت، في معناتها في موسم الذروة اللي هو الموسم الصيفي، وخارج موسم الذروة اللي فيه أسوام معناتها جذابة على الغاية ينجموا معناتها يتمتعوا بها في خارج الفترة الصيفية. سرور جدا بتواجدكم بمدينة الحمامات. هذه القناة المختصة في السياحة والبيئة، واللي هم بعدين متكاملين. ما نجموش نعملوا السياحة بدون محافظة على البيئة، والعكس صحيح، خاطر بالأساس السياحة هي تعتمد على البيئة الجميلة والخلابة. إن شاء الله تجمعنا وإياكم معناتها اتفاقيات عمل وشراكة لإعداد معناتها لتطوير هذه النوع من السياحة، اللي هو في الأساس هي تطوير لسياحة دائمة تخدم الأجيال القادمة إن شاء الله ليت في ليت، حتى نخدموا تونس ونخدموا الجزائر بالطبيعة اللي هم احنا إخوة في نهاية المطاف. ولعل من أشهر الفنادق في المنطقة هو فندق رويال حمامات. ياسمين حمامات سي اون ستاسيون توريستيك فتية جديدة مازالت كي تعملت 2003 2004. هذا وقتاش بدينا اون ريسوا فريمون معناتها دي توريست. بالنسبة لوتيلنا هو أول اوتيل تبناه في ياسمين حمامات. Depuis 1996 on a fait l'ouverture en juin 1996. ياسمين حمامات هي كارتاجلاند، هي المارينا، هي les hôtels de luxe, les hôtels 5 étoiles 4 étoiles. والسائح الجزائري يابريسي بوكو سيت ستاسيون ويحبها برشا ويجي في الصيف خاصة. بالنسبة لوتيلنا هو اوتيل 5 نجوم في ياسمين حمامات. نشتغلوا برشا مع السوق الجزائرية. السوق الجزائري من 2011 قام بدور استثنائي في إنقاذ المواسم السياحية ونشكروه على الشيء هذايا. بالنسبة للسوق الجزائري ما هوش سوق on le considère comme un marché à part، معناتها c'est un marché تابع للمارشي لوكال كيما التونسي كيما الجزائري، وبيتنا احنا نسميوه المارشي مغربان، معناتها يتمتعوا بنفس الخدمات، يتمتعوا بنفس الأسوام، وهذه الافونتاج اللي نعطيوه احنا بالنسبة للسائح الجزائري.
فندق الذي يقدم العديد من الخدمات للزبائن، من حداثة في الاستقبال وغرف فاخرة ومطعم ذو أطباق بمواصفات عالية. من شيرتنا احنا قاعدين نقوموا معناتها باللا بروموسيون، اش معناتها قاعدين نشاركوا في التظاهرات السياحيه كيما المعارض، كيما لي رود شو، كيما لا بروموسيون ديزون زاده اون تيرم دو تلفزيون ولا لا بروموسيون اوربان ولا هذا الكل قاعدين نقوموا به. وهذاك علاش توا حتى سائح الجزائر هذاك علاش زاد خرج من الموسميه اللي هي الصيف ولا يجي ديما بلوز او هذا ليفور اللي قاعد يقوم به لو بروفيسيونيل. وزاد حتى وزاره السياحه الجزائريه ولا التونسيه قاعدين يقوم بدور كبير زاد في الحكايه هذه. إضافة إلى ذلك فندق أفريكا جات الموجود في مدينة قربة الساحرة. جوهرة الساحل سوسة أقدم مدينة تونسية التي تملك عدة عوامل ساهمت في جعلها مدينة سياحية هامة بفضل مناخها الملائم وجاهزية البنية التحتية لاستقبال الزوار وروعة موانئها وشواطئها ومعالمها الدينية الأثرية والثقافية.
رئيس مدير العام لشركة دراسات وتنمية لسوسة الشمالية. هي شركة تدير منتجع كبير هذا سياحي من أهم المحطات السياحية في تونس، اللي تتكون من ميناء ترفيهي، تتكون أيضا من ملعب الجولف في أحسن ملاعب الجولف في البحر الأبيض. أيضا هناك السياحة الشاطئية أيضا البحر، وأيضا هو نزل الشركة تملك تقريبا 100 شقة تاع ألوان بالنسبة للسياح. إذا نتحدث على مرسى قنطاوي يمكن نحكي على أكثر المحطات السياحية المندمجة الأكثر انتشارا في العالم العربي والمحبذة للسائح المغاربي خصيصا. مرسى قنطاوي كمحطة سياحية مندمجة تم تأسيسها سنة 1979. هي المقصد الوحيد والملاذ الكل ما هو يلوج على الترفيه وعلى الراحة، لأنه مرسى قنطاوي بخصوصياته بمكوناته يوفر للسائح الأجنبي والسائح المغاربي أكثر من متعة وأكثر من رفاهية. 1100 شقة سكنية تختلف كليا عما هو موجود داخل النزل، لأنه السائح المغاربي أو العربي جزائري أو تونسي يلوج على حريته. هنا عندنا شقق من استوديو، شقة صغيرة لاثنين ثلاثة أشخاص، حتى أبارتمون 4-5 بيس بور توت لا فامي. أيضا عندنا ان بور دي بليزونس اللي هو خليط من الجنسيات العالمية المقيمة على مدار السنة. في ذروة الموسم الصيفي جوان جويليا أوت وسبتمبر مرسى قنطاوي يستقبل أكثر من 30,000 زائر يوميا، يكون نصيب الأسد من الجنسية الجزائرية والتونسية بطبيعة الحال. قلت اللي هو أحسن مقصد بالنسبة للسائح العربي، لأنه كل ما تحتاجه العائلات، كل ما يحتاجه السائح يلقاه هنا في مرسى قنطاوي. السائح موجود في سوسة أو في مرسى قنطاوي يقصد مرسى قنطاوي وإلا لمدينة بلاد العربي. 3 بارك داتراكسيون، بوتانيك بارك دي زوازو، حديقة حيوانات صغيرة خصيصا للزوار ومتساكني مرسى قنطاوي. أكوا بالاس هي مدينة ألعاب مائية، وأيضا حنبال بارك ستان جران بارك داتراكسيون بور تو لي نيفو للصغار وللكبار موجودين مرسى قنطاوي. قرية سياحية متكاملة الجوانب، كل ما يحتاجه السائح العربي أو أجنبي من مصحة، من بنك، من بوست، من بارك داتراكسيون، من لوكاسيون دي فواتور، دو غران سوبر مارشي. بعبارة السائح مش يلقى روحه في محطة سياحية في قرية سياحية، كل ما يحتاجه مش يلقاه متوفر هنا. هذا هو اللي يجمع من هذه المكونات اللي حكينا الكل تجعل من مرسى القنطاوي كأول ميناء حديقة بالبحر الأبيض المتوسط، بريمي بور جاردان وميديتراني. يمكن هو من الأهداف اللي تلعب عليها وسائل الإعلام خاصة، ومن الجيد جدا ومن الضروري اللي احنا نلقاو قنوات سمعية أو مرئية مختصة في مجال السياحة. ويا حبذا هذه فكرة مشكورة ومحمودة، إن شاء الله تعم أكثر كما احنا في تونس ما عناش. أما حاجة باهية كي ياخذوا حاجة كون بارتيكولي، حاجة تلقاها سبيسياليست اون دومين توريستيك اللي هي قادرة باش تخدم دور لو بروموسيون، باش تزيد تعرف بالمناطق السياحية على مستوى العالم العربي، واللي يمكن تكون دورها أهم وأحسن من وكالة الأسفار، لأنه شمس تي في وسيلة إعلام مرئية تنجم تقرب الأماكن السياحية من مشاهديها، وهذا لا يحسد عليه. Nos frères algériens font partie de la stratégie de l'Office national du tourisme tunisien en tant qu'un marché important pour la destination. Surtout que ces dernières années, donc les chiffres ont montré l'importance de nos frères algériens qui ont choisi la destination Tunisie pour passer leurs vacances. اليوم donc بعد les événements du 2011 في تونس on s'est rendu compte le marché local et le marché algérien هما disons qui ont sauvé la saison هما les marchés اللي يداو بلاصتهم وهما ils font partie de la stratégie du ministère du tourisme et de l'artisanat. Donc nos frères algériens, bien sûr, ils n'ont pas choisi gratuitement la destination Tunisie. En plus, ils étaient solidaires Tunis pendant ces dernières années.
سي فري لقاو راحتهم، مي كيف كانوا واقفين مع اخوانهم التوانسه في الظروف الصعيبه في سي ديرنيير زاني. دونك اليوم هما عنصر اساسي في المشهد السياحي بلوتو الجديد في تونس. La destination en Tunisie, les régions phares, disons, de Tunis, les sollicitées par nos frères algériens. Au début, c'était essentiellement la région frontalière de Tbarka, Andraham, ensuite la capitale, bien sûr, Hammamet et Sousse. Maintenant, les Algériens, puisque tout le monde le sait, ils sont des grands voyageurs, donc ils commencent à découvrir d'autres régions telles que la région de Mahdia, la région de Djerba, Monastir. Je ne vais pas vous surprendre, mais également la région saharienne de Touzr. Elle est sollicitée par les Algériens et les chiffres ont enregistré des écarts très importants. On a enregistré ces dernières années une demande très forte des Tunisiens qui optent pour l'Algérie, qui reste pour nous un très beau pays avec 1300 km de plage, des sites aussi diversifiés. Donc les Tunisiens maintenant, entre parenthèses, qui envahissent la région de Annaba, de Constantine, Sétif et bien évidemment l'Alma, également Cherchel, Bjaya, Alger, n'en parlons plus. Mais également, on a enregistré ces derniers temps des demandes sur l'ouest algérien, notamment Oran, Tlemcen. مش الاخوان الجزائريين في السنه هذه معناها انقذوا الدخل بالعمله الصعبه، كان عندنا الاحتياط يكون ميت، معناها وقت اللي حاجنا بهم لقينا الاخوان، لكن الاخوان قداش باش ينفعونا، قداش باش يدومونا، يلزم نعملوا سياحه الون تيرم. مرحبا بكم مشاهدينا شمس تيفي الجزائريه في تونس، مرحبا تونس ايضا في كل منازل ومشاهدين الجزائر الشقيق. تونس ترحب بكم وتقول لكم إقامات طيبة في بلادكم تونس، وإن شاء الله سياحة طيبة، وإحنا كل مشاهد تونسي يشاهد شمس تيفي ندعموها، وشمس تيفي هي قناة فتية لدعم السياحة والبيئة، فإحنا لها ونحن منها، وهي أيضا منا، وهي أيضا باش تدعم السياحة التونسية، ونقول لكم إن شاء الله شاهية طيبة، طعم طيب وسياحة طيبة. كسياحة في تونس باهية، سيرتو الجزائرية أنتم تعرفوها وعندكم فكرة كبيرة عليها، يجونا برشا تقولوا انتم بزاف جزائريه برشا وعندنا مناطق باهيه برشا في تونس. ماذا بينا نتعاونوا الزوز احنا مع بعضنا كدوله معناتها حكومه جزائريه كدوله تونس، احنا الزوز خاوه تقولوا انتم اخوات، ما عندناش حتى مشكله. السياحه التونسيه معناتها ندعموها مع بعضنا، السياحه الجزائريه زاده كيف
ثقافة التعامل والبنية التحتية لاستقبال السياح وتنوع مقومات الجذب السياحي عوامل جعلت من تونس الخضراء بلدا ساحر آثر وآخذ.